मगाशी आपण फेज म्हणजे काय आणि सिस्टम म्हणजे काय या गोष्टी बघितल्या. आता आपण व्हॉट आर द डिफरंट रूल्स टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फेजेस विच आर प्रेझेंट इन अ गिवन सिस्टम या आपण फाइंड आउट करणार आहोत. ठीक, तत्पूर्वी सिस्टम म्हणजे काय पुन्हा एकदा आपण डेफिनेशन बघूयात. व्हॉट इज मीन बाय सिस्टम? इट इज डिफाईन ॲज अ सबस्टन्स ऑर अ मिक्सचर ऑफ substance or mixture of substances which is isolated from other substances, which is isolated. Look at the word isolated. Try to understand this concept. This is very much useful and important concepts. It is defined as substance or mixture of substances which is isolated from other substances is called as a system. Now second concept is what is mean by phase. What is mean by phase? What is phase? It is a homogeneous part of system. It is a homogeneous part. Homogeneous means एक सारखं, एक समान. ओके, हा फळा एक समान आहे, भिंत एक समान आहे. ठीक, कुठलीही वस्तू घ्या, जर ती एक समान असेल, एक सारखी, एक जिनसी असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? होमोजिनियस आपण तिला म्हणतो. इट इज अ होमोजिनियस पार्ट ऑफ सिस्टीम विच इज फिजिकली डिस्टिंक्ट. फिजिकली डिस्टिंक्ट म्हणजे काय? तो डोळ्याला दिसला पाहिजे. ओके, जसं मी तुम्हाला दिसतोय. ओके, आय एम फिजिकली डिस्टिंक्ट. ठीक, ज्या गोष्टी डोळ्यांना दिसतात, ठळकपणे दिसतात, व्यवस्थित दिसतात, त्याला आपण काय म्हणू शकतो? फिजिकली डिस्टिंक्ट. अँड मेकॅनिकली सेपरेबल. मेकॅनिकली सेपरेबल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सिस्टीम. किंवा दोन लिक्विड मिक्सचर असतील इमिसिबल, त्यांना आपण एकमेकांना सेपरेट करू शकतो. ओके, तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द फेज. सो हाऊ टू डिफाईन फेज? इट इज अ होमोजिनियस पार्ट ऑफ सिस्टीम विच इज physically distinct and mechanically separable from other part of the system. Now let us see rules to identify number of phases. What are the rules to find out the number of phases present in a given system? So what is the first rule? Every solid in a system constitute a separate phase. Every solid in a system constitute a separate phase. For example, let me write an example so that the answer will clear to you. In this case, this is the example of decomposition of calcium carbonate, CaCO3. This is a solid and it produces calcium oxide. This is again in solid plus CO2. This is in gas. This is in gas. So this is a decomposition of calcium carbonate. Decomposition of the calcium carbonate. Now calcium carbonate, this is a solid also. Calcium oxide, this is a solid, and carbon dioxide is a gas. If I ask you find out number of phases present in this reaction, find out number of phases present in this reaction, what will be your answer? Calcium carbonate is solid, this is also solid, and this is a gas. So roughly we can say that solid, this is a one phase and this is a gas phase. So total number of phase, okay, phase is represented by word P. Now if I write the answer is equal to 2, what is 2? One is gas phase and other one is the solid phase. Then answer is wrong. Here answer is wrong. Why? Correct answer is 3. Correct answer is 3. Okay, why the answer is 3? Look at this. This is the calcium carbonate, solid phase. Calcium oxide, solid phase. This is a gaseous phase. Now apply the definition of phase. Apply the definition of the phase. What is a phase? Homogeneous part of a system which is physically distinct and mechanically separable from other part of the system. As soon as calcium oxide is formed, you can remove the calcium oxide from the reaction. Calcium carbonate similarly you can remove from the reaction. So these two solids, though they exist in the same phase, you can separate them out. You can separate them. Therefore this one is a different phase, this is a different phase. Look at the first rule. Every solid in a system constitutes a separate phase. A separate phase.
every solid means every different solid compound in a system constitute a separate phase. So remember this, here chemical composition is different, therefore it has two different phases. So 1, 2 and third one is this 3. So this answer is right. This answer is right. So this is the rule number 1. Now let us go for the rule number 2. What is rule number 2? One liquid layer constitute one phase. One liquid layer constitute one phase. Now let us see, there are two immiscible liquids and there are two miscible liquids. Now what is mean by immiscible? इमिसिबल या शब्दाचा अर्थ काय होतो? एकमेकांमध्ये मिक्स न होणारं, एकमेकांमध्ये मिक्स. फॉर एक्झाम्पल ऑइल आणि वॉटर, पाणी आणि ऑइल एकमेकांमध्ये मिक्स होतं का? नाही. ओके, ह्याला आपण काय म्हणू शकतो? मिसिबल. इमिसिबल आपण ह्याला म्हणू शकतो. ना व्हॉट अबाउट मिसिबल? ओके, रॉकेल आणि पेट्रोल एकमेकात टाकलं तर मिक्स होणार का? येस. पेट्रोल आणि ऑइल मिक्स होणार का? येस. ओके, सूर्यफूल ऑइल आणि शेंगदाणा तेल एकमेकात मिक्स केलं तर मिक्स होणार का? येस. सो दीज आर व्हॉट दी मिसिबल लिक्विड पेअर्स. नाव मी आता एक डायग्राम काढतो. सपोज इमॅजिन करा, ही माझ्याकडे एक प्लास्टिकची बॉटल आहे. आय हॅव दिस बॉटल. ठीक, या बॉटलमध्ये मी अगोदर वॉटर टाकलं. दिस इज माय वॉटर. वॉटरचं केमिकल फॉर्म्युला काय? H2O. आणि रिमेनिंग ह्याच्यामध्ये मी ऑइल भरलं. दिस इज माय ऑइल. ओके, लेट्स से आता हे मी ठेवलं आणि बॉटल खूप 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 स्टर केली मी. ओके, मॅक्झिमम स्टर केली तर मिक्स होणार आहे का? मिक्स होणार आहे का? नो. ओके, बॉटल तशीच ठेवून दिली तर काही काळाने काय होईल? ते दोन्ही लेअर काय होतील? एकमेकांपासून सेपरेट आउट होतील आणि नंतर काय होईल? ऑइलचा लेअर सेपरेट राहील आणि वॉटरचा लेअर सेपरेट राहील. दिस इज सपोज लेट्स से आय विल कॉल दिस ॲज अ लेयर 1 अँड दिस इज अ लेयर 2. ओके, दिस इज अ लेयर 1 अँड दिस वन इज अ लेयर 2. नाव हे मी एकमेकांपासून सेपरेट करू शकतो का? येस, आय कॅन सेपरेट आउट बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनेल. घ्या सिम्पली लॅबमध्ये, आता TYBSL तुम्ही गेल्यानंतर तुम्हाला प्रॅक्टिकल आहे. तुम्ही फनेलच्या साहाय्याने सेपरेट करू शकता. दिस इज अ फनेल आणि सेपरेटिंग फनेल ही असेंब्ली अशी असते बघा. इथे तुमचा नॉब असतो. हिअर इज अ नॉब. ठीक, सो you add this solution in this. This is the oil and this is the water. This is the water layer, layer 2. This is a layer 1. सिम्पली काय करा तुम्ही, हा जो नॉब आहे हा नॉब फिरवला तर काय होईल? संपूर्ण वॉटर काय होईल? तुमचं ड्रेन आउट होईल आणि नंतर काय तुमचं शिल्लक राहील? तुमचं ह्याच्यामध्ये लेयर 1 तुमचं शिल्लक राहील. म्हणजे काय? फेजच्या डेफिनेशन बघा. होमोजिनियस पार्ट ऑफ द सिस्टीम विच इज फिजिकली डिस्टिंक्ट अँड मेकॅनिकली सेपरेबल. हा महत्त्वाचा शब्द आहे. मेकॅनिकली सेपरेबल फ्रॉम other part of the system, therefore it is called as a phase. So in this case, these two layers we can mechanically separate from each other. Physically distinct आहेत का? Yes. Mechanically separate करू शकतो का? Answer is yes. So we can say that this immiscible liquid pair, immiscible liquid, it has how many phases then? How many phases? Answer is, look at here. One liquid layer constitute one phase. One liquid layer constitute one phase. One liquid layer constitute one phase. So one liquid layer constitute one phase. One liquid pair constitute one phase. So total phases will be here. Answer is 2. Immiscible liquid pairs has 2 phases. What about miscible? जर हे दोन्ही लेयर एकमेकांमध्ये मिक्स असते. फॉर एक्झाम्पल इथे जर मी ऑइल घेतलं असतं आणि इथे पेट्रोल घेतलं असतं
Just give me 1 second. इथे if I took let us say petrol and let us say take a kerosene किंवा डिझेल घेऊयात, डिझेल. ठीक, दोन्ही कसे आहेत? Give me one. Yes, so our recording is on. So डिझेल आणि पेट्रोल हे एकमेकांमध्ये कसे आहेत? कम्प्लिटली मिसिबल आहेत. टाकल्या काय होतील? सुरुवातीला मिक्स होणार नाही, पण नंतर तुम्ही बॉटल मिक्स करा. मिक्स केल्यानंतर काय होईल? तुमचे कम्प्लीट तुम्हाला एक असं लेअर तयार होईल. ओके, यू विल गेट होमोजिनियस मिक्सचर. इट इज अ होमोजिनियस मिक्सचर. नाव आता प्रश्न बघा, पेट्रोल आणि डिझेल एकमेकांपासून सेपरेट करू शकतो का मेकॅनिकली? कॅन वी सेपरेट? सेपरेटिंग फनेल वापरून करू शकतो का? नो. आन्सर इज नो. पण फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन, ओके, फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन वापरून आपण सेपरेट करू शकतो का? कारण याचा दोघांचा कसा आहे? पेपर प्रेशर वेगळा आहे, बॉइलिंग पॉईंट वेगळा आहे. सो फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन आपण सेपरेट करू शकतो, मेकॅनिकली सेपरेट करू शकतो. पण इज इट physically distinct? Is it physically distinct here? No. पेट्रोल आणि ऑइल तुम्हाला, पेट्रोल आणि डिझेल एकमेकांमध्ये दिसतंय का? इथे नाही. दोन्ही कसे एकमेकांमध्ये मिक्स झाले आहेत अँड इट हॅज फॉर्म द होमोजिनियस मिक्सचर, बट इट इज नॉट अ फिजिकली डिस्टिंक्ट. ओके, सो दिस टू मिसिबल लिक्विड्स दे कन्स्टिट्यूट वन लिक्विड फेज, वन लिक्विड फेज. सो आन्सर हियर इज द 1. आन्सर हियर इज द 1. पुन्हा एकदा बघा, दोन इमिसिबल लिक्विड पेअर असतील तर त्याच्या फेजेस किती असतात? 2 असतात, कारण इच लिक्विड लेअर कन्स्टिट्यूट 1 फेज. 2 मिसिबल लिक्विड असतील, मिसिबल केल्यावरती काय एकमेकांमध्ये पूर्णतः मिक्स होतील, फिजिकली आपल्याला डिस्टिंक्ट नाही होणार, सेपरेट करता येणार नाहीत, सेपरेट दिसणार नाही आहेत. इट विल फॉर्म होमोजिनियस मिक्सचर. कंप्लीट एका लिक्विडचं होमोजिनियस मिक्सचर काय करेल? ते तयार करेल. अँड सो देअरफॉर इट हॅज नंबर ऑफ फेजेस किती येईल तुमच्या? 1. ओके, 2 मिसिबल लिक्विड हॅव 1 फेज. तिसरा रूल आपण बघूयात. गॅसेस आर कम्प्लिटली मिसिबल, दे आर कम्प्लिटली मिसिबल. हिन्स मिक्सचर ऑफ सेव्हरल गॅसेस constitutes a single phase. Mixture of several gases constitute a single phase. For example, let us take example of O2. This is a oxygen gas plus N2 gas. Okay. आता जर सेपरेट जर ऑक्सिजन गॅस घेतला देन इट हॅज अ 1 गॅस फेज. सेपरेट नायट्रोजन घेतला तर 1 फेज. पण दोन्ही जर मिक्स केले, गॅस मिक्स केले, तर आपण त्याला सेपरेट करू शकतो का एकमेकांपासून? नो. फिजिकली डिस्टिंक्ट आहेत का ते? नो. ओके, देअरफॉर इट कन्स्टिट्यूट अ सिंगल फेज ओनली. सिंगल फेज ओनली. In next lecture we will see the what is meant by components, how to identify components in a given system. Okay, thank you.